اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اس میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ذہنی آزمائش کا 17واں مقابلہ ہے۔ جی ہاں، آج 17واں سیزن بھی ہے اور 17واں مقابلہ بھی ہے، اور غالباً نومبر کی بھی 16 اچھا تاریخ 16 ایک دن کا فرق پڑ گیا ہے، ورنہ 3/17 مل جاتے۔ 16 نومبر سیزن 17 اور ایپیسوڈ نمبر بھی 17۔ اچھا جناب، اب ذہنی آزمائش نیکسٹ لیول میں داخل ہو چکا ہے۔ آج سے پری کوارٹر فائنل شروع ہو رہے ہیں، یعنی 16 ٹیمیں سلیکٹ ہو گئی ہیں۔ اب روزانہ ہی، یعنی جب بھی ذہنی آزمائش ہوگا، ناک آؤٹ راؤنڈ ہوں گے، یعنی ایک ٹیم آگے جائے گی، ایک ٹیم پیچھے رہ جائے گی۔ آج ہمارے ساتھ پنڈی بٹیاں اور حیدرآباد دونوں زبردست ٹیمیں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ اب سارے ہی مقابلے کمال کے ہونے ہیں، کیونکہ سلیکٹڈ بہترین ٹیمیں اوپر آ چکی ہیں، اور اب ایک ٹیم آگے بڑھتی جائے گی، ایک ٹیم جدا ہوتی جائے گی۔ ناظرین، ایک اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، وہ بھی آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک سیگمنٹ جس کا کئی عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے، امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ مختلف زبانوں میں مدنی پھول بھی ہوتے ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، وہ بھی آج سے شروع ہو رہا ہے۔ تو تیار ہو جائیں ذہنی آزمائش کو مزید برکتیں لوٹنے کے لیے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا، حیدرآباد اور پنڈی بٹیا کے اسلام بھائی تشریف لائیے۔ جناب، دائیں طرف میرے پنڈی بٹیاں کے اسلام میں تشریف رکھ رہے ہیں، اور بائیں طرف حیدرآباد۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے تعارف حاصل کروں، ہمارا 16واں سلسلہ ہوا، 3 ٹیموں کے درمیان ہوا تھا۔ کیسا مقابلہ رہا، آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 17 اور مقابلہ ہے 16واں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ہر مسلمان پر جان ایمان بلکہ فرض اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں؟ سورہ حدید، سورہ سب، سورہ حشر، 3 صورتیں۔ 3 صورتیں ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں رکھی تھی۔ غلط۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو شفایاب کر دیتے تھے۔ صحیح۔ مسجد عائشہ میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر نہیں ہے۔ صحیح۔ سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا سورہ زخرف میں ہے۔ صحیح۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت کی دعا پارہ 12 میں ہے۔ صحیح۔ کیا بات ہے، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ کراچی والوں نے کمال تو کیا ہے، اب کراچی اور خانے وال کے نمبر ہو گئے ہیں برابر، یعنی اب صرف خانے وال والے یا تو 5 غلطیاں کر دیں، بلکہ ان کو بھیج دیتے ہیں کہیں قافلے میں، تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے، ورنہ تو خانے وال کے چانس زیادہ ہیں۔ چلیں جناب، خانے وال والوں کی باری ہے، اور محمد بلال خانے وال سے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد ہے۔ صحیح۔ شب معراج نبی پاک نے جہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی وہ مسجد فلسطین میں واقع ہے۔ صحیح۔ آقا علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے۔ صحیح۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی نہیں ہیں۔ غلط۔ حضرت زبیر بن عوام عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ صحیح۔ کیا بات ہے، خانے وال والوں کی 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ آج کا مقابلہ خانے وال والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ کوٹ کی اور کراچی کے اسلامی بھائیوں نے کوشش تو بڑی کی، مگر ظاہر ہے کسی ایک ٹیم نے آگے جانا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب، اللہ کی رحمت سے یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک ٹیم آگے بڑھ گئی، 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہوئیں، مگر آج پنڈی بھٹیاں اور حیدرآباد میں کون آگے جاتا ہے تو وقت بتائے گا۔ آئیے دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ پنڈی بٹیاں کے اسلام میں اپنے نام بتائیں، کیا مصروفیات ہیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مہادت طاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام غلام دستگیر ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق فیصل آباد سٹی سے ہے، اور میں فیصل آباد میں جامعۃ المدینہ فیضانیہ مدینہ فیصل آباد کا 4th ایئر یعنی درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ تو یہ فیصل آباد والے پنڈی بٹیا میں کیسے سلیکٹ ہو گئے؟ فیصل آباد آڈیشن کا پتہ نہیں لگا تھا۔ اچھا، تو پھر پنڈی بٹیا گئے آپ؟ اچھا، اتنا ٹریول کر کے گئے اور وہاں جا کے سلیکٹ ہوئے۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں جذبہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طلحہ زاہد ہے اور میرے والد محترم کا نام حافظ زاہد محمود ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ پنڈی بھٹیاں میں 5th ایئر یعنی درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام رشال بسام اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام اظہر حسین ہے، میں چکوال شہر کا رہنے والا ہوں اور مرکزی جامعۃ المدینہ تلا گانگ میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جناب میری بائیں طرف حیدرآباد کے اسلامی بھائی ہیں، تعارف پیش کریں گے اپنا۔ میرا نام عبداللہ اتاری ہے، میرے والد محترم کا نام سمیع الدین اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ حیدرآباد کے درجہ دورۃ الحدیث شریف یعنی لاسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اشتیاق ماکن ہے اور میرا تعلق بیسیکلی بھٹشا سے، اور میں عالمی مدنی مرکز میں دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مشتاق احمد اتاری وفائی ہے اور میرا تعلق صحرائے تھر کے گاؤں رنپاریوں سے ہے، اور میں درجہ 7th ایئر جامعۃ المدینہ میں طالب علم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈ ڈیزائنر بھی ہوں۔ چلیں جناب، صحرائے تھر سے بھی آئے ہیں، اب کیسی تیاری کر کے آئے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ وقت ہوا ہے ناظرین، پچھلے مقابلے میں آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی۔ سوال یہ کیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی علالت کے زمانے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی نمازیں پڑھائیں؟ تو درست جواب ہے 17 نمازیں۔ بنت اصغر مغل قادری اتاریہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ، محمد نعیم رضا جامعۃ المدینہ عثمان غنی کراچی، بنت رمضان پتھورو، بنت اقبال اتاریہ چشتیاں، بنت محمد انور اتاریہ کنگن پور، بنت عبد المالک اتاریہ ایبٹ آباد، محمد شعیب اتاری سکھر، ام اسید شاہ فیصل کرنگی کراچی، حافظ امان اتاری قادری ہری پور، عقیل احمد لاڑکانہ سندھ، بنت عبد الرؤف کوٹ مومن، بنت ہارون لالا موسیٰ۔ آج جو ہمارا تحفہ جا رہا ہے وہ ہے محمد نعیم رضا جامعۃ المدینہ عثمان غنی کراچی۔ چلے جناب، یہ بھی ہو گیا ہے، اور اب باری ہے آج کے سوال کی۔ آج کا ناظرین کا سوال یہ ہے، حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کیا ہے؟ سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اب یہ آپ کہیں گے جواب کہاں ملے گا، تو ماہنامہ فیضان مدینہ جمادی الاولیٰ 1442 سنہ ہجری سے آپ یہ جواب ڈھونڈ لیں، میسج کریں۔ تھوڑا مشکل سوال ہے، اب دیکھیں کتنے جواب آتے ہیں اور کس کو تحفہ جاتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن پر۔ ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کی اگر کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ فائنل میں انشاءاللہ سارے صحیح جواب دینے والوں کے درمیان قرآن اندازی ہو کر انشاءاللہ ایک اسلامی بھائی یا جو بھی اسلامی بہن جو بھی ہوں گے ان کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا، اور مزید بھی پیارے پیارے انعامات ہوں گے، تو سب لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور روزانہ ہی جواب دیا کریں۔ سوال یہ ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دادا کا نام بتائیں۔ 4 آپشن ہیں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یونس، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 4 میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، آپ ہمیں جواب دیجئے۔ ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ علم نور ہے، صحابہ عشق کے بول، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، ایک اور نیا سیگمنٹ مکمل کیجئے، پھر خاندانی رشتے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سوال کریں گے پنڈی بٹیاں والوں سے، توحید سے کیا مراد ہے؟ بڑا بنیادی سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی کے اسماء، ذات، افعال کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ اسماء میں، نہ افعال میں، نہ ہی حکومت میں، اور نہ ہی عبادت میں۔
ना ज़ात में, ना सिफात में, ना अस्मा यानी नामों में, ना अफ़आल यानी कामों में, और ना ही अहकाम में। अल्लाह पाक एक है, कोई उसका शरीक नहीं है, और यही तौहीद के माना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हर शय का खालिक अल्लाह पाक है। क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, ये दुरुस्त है। अर्शे का खालिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, क्योंकि जिस इंसान में थोड़ी सी भी अकल होगी वह दुनिया की चीज़ों को देखकर यकीन कर लेगा कि बेशक ये आसमान, सितारे, सैयारे, हैवान, तमाम मखलूक किसी न किसी के पैदा करने से पैदा हुए हैं। आखिर कोई तो हस्ती है जिसने इन सबको पैदा किया है। क्योंकि जब हम किसी कुर्सी, खिड़की, दरवाजे को देखते हैं तो हम फौरन यकीन कर लेते हैं इनको किसी न किसी कारीगर ने बनाया है, हालांकि हमने इसे अपनी आंखों से बनाते हुए ना देखा, लेकिन हमारी अकल ने हमारी रहनुमाई की और हमने फौरन यकीन कर लिया इनको किसी न किसी ने पैदा किया है। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है, जब कदमों के निशानात से पता चल जाता है ये किसके हैं, तो फिर ज़मीन और आसमान देखकर ये यकीन क्यों नहीं होता इनका भी कोई पैदा करने वाला है। क्या बात है। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह, आज हमारे प्रोग्राम में मेमन गोट से तलबा आए हैं मदरसों के, और फिर साथ साथ उनके असातिज़ा भी आए हैं। आप सबको मरहबा कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं। माशाल्लाह मेमन गोट वालों से दोस्ती बढ़ गई है माशाल्लाह। पिछले दिनों हाजिरी हुई तो पहले यहाँ ताजिर आए थे, वहाँ से ज़मींदार आए थे, और अब माशाल्लाह जामा मस्जिद के इमाम साहब भी आए, आपके तलबा भी आए। हम आप सबको मरहबा कहते हैं इंशाअल्लाह। अगला सवाल, वल्हान और खंजब कौन है और ये क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुज़ू के अंदर बहकाने वाली शैतान की जमात का नाम वल्हान, और नमाज के अंदर वरगलाने वाली शैतान की जमात का नाम खंजब है। देखिए, ये शैतानों के नाम हैं, और ये कैसे कैसे शैतान हैं और क्या क्या ड्यूटी है कि वुज़ू में बहकाने वाले शैतानों की जमात का नाम वल्हान है, और नमाज में वरगलाने वाली जमात का नाम खंजब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाक़या मेराज में सुभान अल्लाह मेरे आका को नमाज का तोहफा मिला, मगर उस वाक़या मेराज के बाद सबसे पहले कौन सी नमाज अदा की गई? कौन से वक्त की नमाज थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या मेराज के बाद सबसे पहले जो नमाज अदा फरमाई गई वो नमाज ज़ोहर की नमाज है। जी हाँ, नमाज ज़ोहर अदा की गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शैतानी वसवसों से बचने के लिए सूफिया किराम अलैहि रहमतुर रहमान ने क्या वजीफा इरशाद फरमाया है? बहुत सारे लोगों को शैतानी वसवसे आते हैं, आज उसका इलाज भी ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना 21 मरतबा सुबह शाम ला हौल शरीफ पढ़कर पानी पर दम कर पी लेगा तो इंशाअल्लाह शैतानी वसवसों से दूर रहेगा। जी जनाब, सुबह शाम 21 बार ला हौल शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करे, इंशाअल्लाह वसवसाए शैतानी से बहुत हद तक अमन में रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तकदीर क्या है और उसकी कितनी अक़साम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर के लुग़वी माना अंदाज़ा लगाना है, और इस्तिलाह में उस फैसले और अंदाजे का नाम है जो रब की तरफ से अपने मखलूक के मुताल्लिक तहरीर में आ चुका। और इसकी 3 किस्में, नंबर 1 मुबरम, नंबर 2 मुशाबे मुबरम, और नंबर 3 मुअल्लक। पहली किस्म में तब्दीली नामुमकिन है, दूसरी किस्म खास महबूबों की दुआ से बदल जाती है, और तीसरी नेक दुआ और नेक आमाल से बदलती रहती है। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। 3 सवाल, सारे सही जवाब।
कमाल की तैयारी करके आए हैं, मगर अब जो सवाल हैं वो बाज़ औक़ात बंदा मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि वो सिलेबस से हटकर हैं। बारी है पिंडी बटिया वालों की। दिखाइए स्क्रीन पर, टॉपिक्स आएंगे, पहले ये स्टॉप कहेंगे और फिर सवाल पूछा जाएगा। जी स्टॉप। सहाबाए किराम, सवाल बताइए सहाबाए किराम से, इस्लाम के सबसे पहले सिपह सालार कौन थे? अब 3 ऑप्शन भी ले सकते हैं, चाहें तो मदद भी ले सकते हैं। ऑप्शन बताइए जनाब। हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत खालिद बिन वलीद रिदवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन। 3 में से कौन है? और वाकई तीनों बड़े कमाल के, जबरदस्त। जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, यहाँ बड़ा ट्रिकी सा ये क्वेश्चन है वैसे। हजरत अली हजरत हमजा से पहले ईमान लाए, ठीक है ना? और मौला अली भी सिपह सालार भी रहे, अलम बरदार भी रहे, आपको फतह का झंडा भी दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद, सुभान अल्लाह, कई जंगों में आपने शानदार किरदार अदा किया। और हजरत हमजा की क्या बात है, वो शेर खुदा है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और मुझे लग रहा था कि ये मौला अली का नाम लेंगे। इन्होंने हजरत हमजा कहा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी है हैदराबाद वालों की। जी स्टॉप। जनरल नॉलेज, क्या बात है हैदराबाद वालों की। वेब डिजाइनर भी है ना आपके साथ है? चलें जनाब, जनरल नॉलेज का सवाल है। आम की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान पूरी दुनिया में कितने नंबर पर आता है? एक तो आम का मौसम नहीं है और आपने आम का सवाल कर लिया, आम की याद दिला दी आपने। मदद लेंगे या ऑप्शन की तरफ जाएंगे? जल्दी करेंगे जी। ऑप्शन दे दें। अच्छा, ऑप्शन के बाद आप 25 सेकंड दोबारा लगा दें, 25 सेकंड के अंदर ये जवाब देंगे। जी दिखाइए ऑप्शन। तीसरे नंबर पर, 9वें नंबर पर या 5वें नंबर पर? यह बात तो तय है कि पाकिस्तान टॉप 10 में है। अब 3 में से कौन सा ठीक है? जनाब, तीसरे या 5वें या 9वें? ऑप्शन दिखाइए, जल्दी करें, जल्दी करें। तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5। देखा कितना गड़बड़ वाला आपने जवाब दिया कि तीसरा भी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो 3 नंबर नहीं है, 5 है। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन तीसरा, नंबर 5। आपको अब आम खाने में मजा बड़ा आएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह हमारे वतन को और तरक्की दे। 5वें नंबर पर दुनिया में आम की पैदावार में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम आता है। अल्लाह और फसलों में भी तरक्की अता फरमाए। पिंडी बटिया वालों की बारी है। जनाब बताइए कौन से टॉपिक्स हैं? स्टॉप। औलियाए किराम, हुजूर गौसे पाक ने किस उम्र में विसाल फरमाया? चाहे तो मदद लीजिए, चाहे तो ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन दीजिए। 72 साल, 63 साल, 91 साल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 91 ईयर यानी 91 साल में आपने विसाल फरमाया। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी 91 इयर्स में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हैदराबाद वालों की बारी है, टॉपिक्स दिखाए जाएं। स्टॉप। फिर जनरल नॉलेज। आइंदा वेब डिजाइनर का नाम मत लेना आप। चलो जरा सवाल पूछे जनाब। क्या बात है, खजूर की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान पूरी दुनिया में किस नंबर पर है? आज सारी फसलें आपके हवाले। चलें भाई बताएं कौन सा ऑप्शन लेंगे, मदद लेंगे या खजूर पहले खिलाएं आपको?
सैयद साहब सही जवाब पर खजूर तोहफा तो बनती है इनकी, ठीक है ना, आप तैयारी कर लें, आप मदीने की खजूर खिलाना इनको आप। चलो जल्दी कर लो भाई, ऑप्शन दे दे। ऑप्शन दे दें भाई। 11वें नंबर पर, 7वें नंबर पर या 8वें नंबर पर पाकिस्तान खजूर की पैदावार में दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? और ये शायद दुनिया वालों के लिए बड़ा अजीब जवाब होगा कि नॉर्मली तो हम अरब की या ईरान की या वहां की खजूरें खाते हैं, पाकिस्तान भी वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है पैदावार के लिहाज से। जनाब जल्दी करेंगे। यानी 7वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, कमाल हो गया जनाब। अब पॉइंट्स तो मिले ही मिले, सैयद साहब के हाथ से मदीने की खजूर भी आप खा लें, क्योंकि ये आसान जवाब नहीं थे। कहीं पढ़ा था या वैसे ही आपने कह दिया? ऐसे ही ट्राई कर ली, क्या बात है, ट्राई भी अच्छी हो गई है, लगता है पीछे से दुआएं करके आए हैं। चले जनाब, यहां तो सारे के सारे जवाब ठीक हो गए हैं, खजूरें भी पूछ ली और हमने आम भी पूछ लिया। चले जनाब, अब यहां मौजूद हाजरीन से सवाल और उसका जवाब लीजिए। इंशाल्लाह जो दुरुस्त जवाब देगा उसे ये बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत किताब है दलाइलुल खैरात, अरे वाह भाई वाह, ये इंशाल्लाह तोहफे में देंगे। और इस किताब में ऐसे ऐसे दुरूद पाक हैं, किन अल्फाज के साथ और खूबसूरत अंदाज में इनको बयान किया गया है, पढ़ने और सुनने में लुत्फ आता है। दलाइलुल खैरात शरीफ की तो क्या बात है, दुरूद पाक की शोहरा आफाक किताब, ये 7 दिन में नाजरीन पूरी करनी होती है, इसके अबवाब हैं और सुभान अल्लाह कई वाकयात मिलते हैं कि दलाइलुल खैरात शरीफ की बरकत से सरकार अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ, कई लोगों को हाज़िरी मदीना नसीब हुई, मुश्किलें टल जाती हैं। अब ब्यूटीफुल, अगर आप इसका समझे कि आदी बन जाएं, पढ़ने वाले बन जाएं तो क्या शान है। और सिलसिला कादरिया तारिया में जो शामिल हैं, हमारे तो शजरे में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हमें इजाज़त है, तो ये पढ़ें और इसकी बरकतें हासिल करें। वाह भाई, 650 रुपए में मकतबतुल मदीना से ये हासिल की हासिल भी की जा सकती है, सुभान अल्लाह। सवाल ये है कि करोड़ों मालिकियों के पेशवा इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ कहाँ है? मेमन कोट के बच्चों को भी इजाजत दें, माशाल्लाह मदरसे के बच्चे आए हैं, इनके साथ जो असातिज़ा आए हैं वो भी जवाब दे सकते हैं। इमाम मालिक का मज़ार कहाँ है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपकी हाजिरी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम मालिक के मज़ार पर बराह रास्त जाकर तो हाजिरी नहीं हुई, मगर वहां हाजिरी हुई है। जन्नतुल बकी, मदीना मुनव्वरा, जन्नतुल बकी। इमाम मालिक तो वो अजीम आशिक रसूल हैं जो मदीने से बाहर ही नहीं जाते थे और मदीने में जिंदगी गुजारी और नंगे पैर रहा करते। क्या अदब की बातें उनकी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल जो जवाब देगा उसे इंशाअल्लाह नमाज के जो फ़र्ज मसाइल हैं, गुस्ल के, तहारत के, नमाज जनाजा के, कज़ा नमाजों का तरीका, और भी यूँ समझिए कि इंसाइक्लोपीडिया, ये नमाज के हवाले से अमीर अहले सुन्नत की किताब नमाज के अहकाम, ये इंशाअल्लाह तोहफे में देंगे। और आप मकतबतुल मदीना से इसे हासिल करना चाहते हैं तो ये 690 रुपए में आप मकतबतुल मदीना से इस किताब को हासिल कर सकते इसका हैं। मेरा ख्याल है डिस्काउंट भी चल जाता है इस किताब पर, माशाल्लाह इसको डिस्काउंट पर भी हासिल कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक है। इस किताब को, नमाज के अहकाम, जरा दिखाइए किताब को, हर घर में होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे तोहफे हम एक दूसरे को देते हैं, इस किताब को लेकर तोहफा दीजिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। जी, सवाल ये है कि सई किसे कहते हैं? सई किसे कहते हैं? अल्लाह सई नसीब भी फरमा दे। अपना नाम भी बताएंगे, कहाँ से आए ये भी बताएंगे। मेरा मोहम्मद रुआन। कहाँ से आए बेटा? मेमन गोट से। मेमन गोट से आए, जी फरमाइए। सफा मरवा के दौरान दौड़ने वाले को सखी कहते हैं। सखी कहते हैं। सफा मरवा के दरमियान जो दौड़ते हैं ना, उसको सई कहते हैं, ठीक है ना। अल्लाह आपको नसीब फरमाए, जब हाजिरी देकर आएंगे ना तो और अच्छा याद हो जाएगा माशाल्लाह। चले, हमारे बच्चे आए हैं। सफा मरवा के दरमियान दौड़ने को सही सही कहते हैं। माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कोई ये बताएगा कि सफा मरवा को क्या कहते हैं? ऐसे तो सफा मरवा ही कहते हैं, लेकिन इस पूरे इलाके को क्या कहते हैं? यानी जहां बंदा पैदल चलता है, दौड़ता है, इस जगह को क्या कहते हैं? सई तो एक अमल हो गया ना, इस एग्जैक्टली इस लोकेशन को क्या कहते हैं? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। रफीकुल हरबैन या हज तरबियती इज्तिमा जिन्होंने अटेंड किया होगा ना, वो बताएंगे। जी, हमारे नात ख्वाह इंशाअल्लाह हाथ उठा रहे हैं। चले भाई माशाल्लाह। अभी
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. محمد شہزاد اتاری. مسعم مسعا مسعا کہتے ہیں. جی ہاں مسعا, جہاں صحیح ہوتی ہے اس جگہ کو مسعا کہتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے. اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صفا بروا کی صحیح نصیب فرمائے. آئیے ناظرین کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام عبدالرؤف اتاری, میں چھانگا منگ طور کر رہے ہیں. حاجی عبدالحبیب بھائی ذہنی ازمائش بہت اچھا, بہت خوبصورت پروگرام ہے ماشاءاللہ. میں پوچھنا عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جڑے آؤٹ ڈور پروگرام ہونے نے جڑے جنی باہر شہراں چ ہونے, کس کس شہر چ ہون گے اور کیڑی کیڑی تاریخ تو ہون گے, یہ مہربانی فرما کے عنایت فرما دیو. انشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں کے اندر مدنی چینل پر اعلان کریں گے. ہم ذہنی آزمائش پر سلسلے میں بھی لائیو اعلان کریں گے. کچھ ہمارے مشورے چل رہے ہیں, آپ کے سامنے کچھ حالات بھی ہیں, تو انشاءاللہ ہم فائنل کر کے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام عفیفہ اتاریہ ہے, میں 5 سال کی ہوں. پیارے پیارے عبدالحبیب انکل, آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ اپنے پروگرام میں حسن نجات تب بلائے تھے, میرے لیے انہیں جانے دی, دعا ترجیح دیے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے. حسن رضا تو ماشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب وہ پاکستان آ جائیں گے تو ہم ان کو عرض کریں گے کہ اسٹیج پر بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین اگلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں, جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے, مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. ماشاءاللہ ہمارے حسن رضا بھائی کیا ذکر ہوا, انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے. آئیے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ اور مکہ دکھائے, اور آپ کا جواب درست ہے. آپ میرے لیے دعا کریے گا, میں والدین کا فرما بردار بن جاؤں. آمین آمین. بہت شکریہ حسن رضا, آپ نے سوال کیا تھا خاندانی رشتے کا, ہم نے جواب دیا اور آپ نے اس کا بھی جواب دے دیا. کیا بات ہے. چلے جناب اشعار سننے ہیں, پنڈی بٹیا والوں سے بات کرنی ہے, سوال پوچھنا ہے. ہاتھ سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. ہاتھ سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام, دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. کیا بات ہے, دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. کیا پیاری التجائیں ہیں کہ سبحان اللہ قیامت کا دن ہوگا اور انشاءاللہ 4 یاروں کی محبت دل میں لے کے جا رہے ہیں, ان سے بھی جام لیں گے. امام حسن حسین سے بھی بڑا پیار ہے, ان کے ہاتھوں سے بھی جام کوثر ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. ہاتھ سے 4 یاروں کے ہم کو ملیں گے 4 جام, دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. خیر سے دن خدا وہ لائے, دونوں حرم ہمیں دکھائے. خیر سے دن خدا وہ لائے, دونوں حرم ہمیں دکھائے. زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں چل کے جام دو. ہائے ہائے, زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں چل کے جام دو. جواب درست دے دیا ہے. خیر سے دن خدا وہ لائے, دونوں حرم ہمیں دکھائے. خیر سے دن خدا وہ لائے, دونوں حرم ہمیں دکھائے. زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو. زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو. ہر چیز کا تو ناظر, ہر مقام حاضر.
ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام میں حاضر ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا واہ 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 ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا جناب درست دے دیا ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا ہے ذکر میرے لب پہ ہر صبح و شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا کیا بات ہے حضور صرف میں ہی نہیں ہیں سبحان اللہ میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا جواب درست دے دیا ہے ذکر میرے لب پہ ہر صبح و شام تیرا ہے ذکر میرے لب پہ ہر صبح و شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا ہے نزع و قبر و قیامت کا خوف اگر تم کو ہے نزع قبر و قیامت کا خوف اگر تم کو تو ورد نام نبی صبح و شام کر لینا تو ورد نام نبی صبح و شام کر لینا جواب درست دے دیا ہے حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے کلیم کو تھا میسر کلام کر لے یقیناً موسیٰ کلیم اللہ کی شان نرالی ہے ان کو میسر تھا رب سے کلام کر لینا مگر آقا کی شان کیا ہے عرش کے پار جا کر رب سے ملاقات کر رہے ہیں جواب درست دے دیا ہے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا کیا بات ہے مدینہ جس نے دیکھ لیا نا اب وہ نقشہ مٹتا نہیں وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا جواب درست دے دیا ہے شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اللہ اکبر جو مدینہ نہیں دیکھ سکے وہ تو تڑپ رہے ہیں مگر پوچھو ان سے جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے بلکہ سچی بات یہ ہے جس نے جتنا دیکھا ہے وہ اتنا ترستا ہے کیوں شربت دید نے ایک اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا یعنی اور تڑپ بڑھ جاتی ہے جواب درست دے دیا ہے شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا جناب اب اس طرز سنائی جائے گی اور وہ پہچاننا ہے کہ کلام کون سا ہے پنڈی بٹیاں والوں کو سنائیے جناب سیکنڈ شروع ہو گئے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں جواب درست دے دیا ہے میں تو پنج
پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. حیدرآباد والوں کی باری ہے جناب، سنائیے طرز. مائک آن کریں. مائک آن ہے آپ کا؟ جی. جرم کھلتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. یہ تو ہے بھی دوسرا مصرع اور وہ بھی پورا درست نہیں پڑا. کلام آپ صحیح پہنچ گئے، کوئی ایک تو مصرع پورا پڑھ دینا. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. بچت ہو گئی ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. کیا پیارے پیارے شعر ہے. مجھے اس کلام کے بہت ساری شعر کمال کے، مگر ایک شعر اتنا پیارا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. میرے آقا کا دامن اتنا بڑا ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محاوروں کا کیسے استعمال کرتے ہیں. بجلی گرانا ہے یہ ایک محاورہ ہے نا، کہ کسی کے جلوے سے کسی پہ بجلی گر گئی، کسی کے حسن کی وجہ سے بجلی گر گئی، یا کوئی اور وجہ سے بجلی گر گئی. اچھا بجلی گرتی ہے تو سامنے والا وہ جگہ جل جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. اسیر کس کو کہتے ہیں؟ قیدیوں کو. اب قید میں ہیں اور گناہوں کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، مگر جب آقا مسکراتے ہوئے آئیں گے نا تو چہرے سے ایسے نور نکل رہا ہوگا کہ خرمنے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. یعنی جو گناہوں کے دفتر ہے نا، گناہوں کے ڈھیر لگے ہیں، گناہوں کا سمجھ لے ایک محل ہے، وہ سب جل کے خاکستر ہو جائے گا، کیونکہ آقا مسکراتے ہوئے آئیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، اسی کلام کا مقطع سنا دیں. آخری شعر. عمر فاروق اتاری، درجہ سادسہ، فیضان مدینہ. ماشاءاللہ. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. کیا پیاری بات کی ہے. لوگوں سے نہ گھبرایا کریں. ہاں دشمن خاک ہو جائیں مگر دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. پیارا سا تحفہ دیں چھٹی جماعت کے چھٹے درجے کے طالب علم ہیں، ان کو کوئی پیاری سی کتاب دیں، مطالعہ کریں گے اور ان کو انشاءاللہ اور سرے سنائیں. انہیں ضیاء القاری یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے اور بخاری شریف کی آسان اردو شرح یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. مفتی حسان صاحب اور آپ کے ساتھ دیگر احباب نے یہ کتاب تحریر کی ہے. بڑی کمال کی. بخاری شریف کو اب سمجھنا اتنا آسان ہو گیا ہے. حدیث پاک عربی میں اس کا ترجمہ، اس کے تحت آسان اردو میں جو تفصیل ہے نا، طلبہ، علماء، عوام سب کے لیے کمال کتاب ہے. نام سنا ہے آپ نے بخاری کا، اب بخاری شریف پڑھنا اتنا آسان کر دیا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس ماحول کو، اس میں تعاون کرنے والوں کو. ضرور اس کتاب کو حاصل کریں اور یہ تحفہ ماشاءاللہ ہمارے طالب علم کو پیش کریں. اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ جہاں
عقائد کی بات آتی ہے تو وہاں تفصیلاً ان عقائد کو بیان بھی کیا بہت گیا ہے پیاری ماشاءاللہ۔ کتاب ہے، یعنی مبلغین کے لیے تو خزانہ ہے. آپ ایک حدیث کھول لیں اس کے تحت پورا بیان آپ کو مل جائے گا. تو مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. اگر کوئی لینا چاہے تو مکتبۃ المدینہ سے یہ 1700 میں طلب کر سکتا ہے۔ بڑی پیاری، اور اس چیز کی بائنڈنگ بھی بڑی اچھی ہے، پیپر کوالٹی بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. چلیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا۔ اب جناب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو طرز سنائی جائے گی، آپ بھی تو ذرا پہچانیں کہ یہ کون سا کلام ہے. ماشاءاللہ. محمد دلاور رضا اتاری، درجہ رابعہ. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، سوتے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پڑھیں ذرا. بار پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. محمد حسنین اتاری ایران سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں عرض ہے، اس بار امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں کون کون سی زبان سلیکٹ کی گئی ہے؟ اگر زبان بھی شامل کر لی جائے تو مدینہ مدینہ ہوگا. رانگڑی زبان کی چلیں فرمائش آ گئی ہے. ہم نے ایک یا دو زبان کا کوشن رکھا ہے. چلیں آج آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے ایک دو زبانوں کا کوشن یہ. اچھا آپ نے فارسی زبان کا ہے انہوں نے؟ اچھا چلے بہرحال آپ کو اجازت ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کون سی زبان آپ چاہتے ہیں. تو ہم ایک دو زبانیں ایسی ہیں جو ہم نے پبلک ڈیمانڈ پہ رکھی ہیں. ویسے ہم نے پاکستان کی جو بڑی زبانیں ہیں اور انٹرنیشنل کچھ لینگویجز کو شامل کیا ہے. آج انشاءاللہ ذہنی آزمائش میں امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں سندھ دھرتی کی میٹھی زبان سندھی زبان انشاءاللہ ہم اس میں بات بیان بھی سنیں گے اور اس میں انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے. ایک اور کال دیجیے گا. رضوان اتاری تاج پورہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں. حضور ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سیزن 17 اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جزاک اللہ خیر. چلیں یہ ہمارے نعت خواں اسلام بھائی نوٹ کر لیں. کبھی موقع ملے اس کلام کو بھی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. شعر تو آپ سنا دیں، ایک دو اشعار تو سنا دیں اس کے. اچھا جناب. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں
کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم انشاءاللہ سب کی حاضری ہوگی، جلد حاضری الحمدللہ۔ نعت پروڈکشن یوٹیوب چینل، یہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا وہ یوٹیوب چینل ہے، اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، جو بھی ماشاءاللہ مدری چینل پر کلام آتے ہیں، بڑے پیارے پیارے کلام، وہ سارے آپ وہاں سن بھی سکتے ہیں اور بعض کلام تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ دونوں ٹیمیں 20-20 نمبر ہیں، بڑا پیارا سیگمنٹ، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، جناب آ جائیں، حیدرآباد والے اس بورڈ پر آ جائیں، پنڈی بھٹیا والے یہ والے بورڈ پر آ جائیں، آپ کے پاس 60 سیکنڈز ہیں۔ ناظرین پہلے میں آپ کو القابات بتاتا ہوں، کیا بات ہے صحابہ کرام کی، میرے آقا نے کتنے پیارے پیارے القابات سے نوازا اور بعضوں کو بعد والوں نے بھی نوازا۔ شاعر النبی، مسیل عیسیٰ، صاحب الغار، عتیق، وزیر النبی، اور یہاں پر ہے حارس المدینہ، بلی الارض، عفیف المسئلہ، الاعرج، رسول اللہ۔ بڑا یونیک جناب یہ القاب ہے۔ اب صحابہ کے نام انہوں نے بتانے، ڈھونڈنے، اس کے اندر سے صرف 60 سیکنڈز ہیں، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 1 منٹ کے اندر تلاش کرنا ہے، ہر صحابی کے لقب کے آگے ان کا نام لکھنا ہے، جتنے نام تلاش کر لیں گے اتنے نمبر ملیں گے۔ 5 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے۔ جناب پنڈی بھٹیاں والے تلاش کر رہے ہیں اور حیدرآباد والے شاید ایک ساتھ لگائیں گے۔ آدھا منٹ ہو چکا ہے، آدھا منٹ باقی ہے، صحیح لگانا ہے، یہ بھی چیک کرنا ہے۔ 20 سیکنڈ رہ گئے جناب، کیا بات ہے، دونوں ہی بڑے فاسٹ ہیں جناب، دونوں نے 15 سیکنڈ باقی، اس سے پہلے چیک کر لیں آپ، جب تک سیکنڈ چل رہے ہیں آپ اس کو چیک کر لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، پورے آپ نمبر حاصل کر سکیں۔ جناب دونوں ٹیمیں مطمئن ہیں اپنی کوالٹی اور اپنے انداز سے۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ جناب ان کے جواب درست ہیں کہ نہیں۔ پہلے چلتے ہیں پنڈی بھٹیاں والوں نے، بلکہ حیدرآباد والوں نے، جناب رسول اللہ، ویسے تو اس کا لقب کا معنی بھی مجھے بتائیں، بڑا یونیک ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارس المدینہ حضرت زید بن ارکم، بلی الارض حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفیف المسئلہ حضرت مالک بن سنان، الاعرج حضرت عمر بن جمو، رسول اللہ یعنی نبی پاک کے پیغامبر، پیغام دینے والے، قاصد کہیں گے اس کو، قاصد، نبی پاک کے قاصد۔ کیا بات ہے، یہ نہ جانے کتنے صحابہ کے ان کو نام دیے گئے ہوں گے، ان کی القابات دیے ہوں گے، سب یاد رکھنا اور 60 سیکنڈ میں تلاش کر لینا۔ امیزنگ، 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز جناب پنڈی بھٹیا کے اسلامی بھائی۔ جناب اچھا جناب، میرا کارڈ تو وہاں پر ہے، ان کو یاد ہے، مجھے تھوڑی یاد ہے۔ چلیں جناب جی، شاعر النبی حضرت ثابت بن قیس، مسیل عیسیٰ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضرت عیسیٰ کے ہم شکل تھے اس لیے کہا جاتا ہے ان کو؟ صاحب الغار حضرت ابوبکر صدیق، عتیق حضرت ابوبکر صدیق، وزیر النبی حضرت ابوبکر صدیق۔ کیا بات ہے، یہ تینوں القاب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے ہیں۔ 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ کمال یہ ہے کہ ابھی تک دونوں ٹیموں میں سے کسی نے بھی غلطی نہیں کی ہے۔ ایک اور سیگمنٹ بھی ہے جس پہ 5 نمبر پورے لیے جا سکتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مکمل کیجئے۔ آئیے مکمل کیجئے۔ چونکہ پہلی بار ذہنی آزمائش میں شامل ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ایک لفظ آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو اس سے مکمل کرنا ہے، آپ ایک ایک حرف کہتے جائیں گے، اگر وہ حرف اس ورڈ میں آتا ہوگا تو لگا دیا جائے گا، نہیں آتا تو آپ کی غلطی کاؤنٹ ہوگی۔
आप जितनी गलतियां करते जाएंगे उतने नंबर आपके कम होते जाएंगे। 4 गलतियों की आपके पास गुंजाइश होगी। 5वीं अगर 4 गलतियां कर लेंगे उसके बाद आपने नाम लेना होगा, वरना इससे पहले आप ऑप्शन ले सकते हैं। जब 3 किसी टीम की गलतियां हो जाएंगी तो मैं फिर उनको इशारा भी दूंगा। पिंडी बटिया वालों की बारी है। दिखाइए ये हर्फ कौन सा है जो उन्होंने मुकम्मल करना है, ये लफ्ज कौन सा है। हर लफ्ज बोलने के लिए 25 सेकंड होंगे आपके पास। हर हर्फ के लिए 25 सेकंड। हो सकता है अगली बारी में हम कम कर दें 25 सेकंड। अलिफ लगाइए। अलिफ। घर बैठे नाजरीन, स्टूडियो में बैठे हाजरीन, आप भी चेक करें ये लफ्ज कौन सा है। अलिफ आ गया जनाब। बोर्ड दिखाइए। या तन जी, या आता है, बताइए। या आ गया जनाब। मीम आता है? मीम बताइए, मीम आता है कि नहीं। मीम नहीं आता, गलती हो गई है जनाब आपकी। जी अच्छा, आज बता रहे हैं कि कुछ क्रॉस में प्रॉब्लम है, अब गलती का निशान आज नहीं लग सकता, मगर गलती हो गई है। नून लगाइएगा अगर है। नून, नून भी नहीं आता। 2 गलतियां हो गई हैं। लाम आता है? जी लाम आता है, बल्कि लाम 1 से जायद आता है। एक मिनट। रा आता है? रा भी आता है। आइन आता है? आइन भी आता है। जीम आता है? जीम भी आ गया जनाब। गाफ आता है? गाफ भी आ गया। हा आता है? हा भी आ गया। घरेलू इलाज। घरेलू इलाज, ये कमाल का रिसाला, बहुत प्यारी किताब है मकतबतुल मदीना की। 2 गलतियों के बाद ये पहुंचे हैं तो 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। हैदराबाद वालों को कौन सा लफ्ज मुकम्मल करना है। के 25 सेकंड से पहले क्या अलिफ आता है इसमें? अलिफ बताइए इसमें आता है कि नहीं। आ गया जनाब, 2 अलिफ आ गए हैं। जनाब या आता है इसमें? या भी आता है। टाइम जा रहा है। नून आता है इसमें? नून भी आ गया जनाब। क्या बात है हैदराबाद वालों की।
जी जी रा भी आ गया जनाब, क्या बात है। कदरी चल के नादरीन, यहाँ मौजूद हाजरीन गौर करें, मीम आता है इसमें? मीम भी आ गया है जनाब। लाम आता है इसमें? लाम भी आ गया। काफ? काफ भी आ गया। दाल? दाल भी आ गया। मालिक बिन दीनार? हजरत मालिक बिन दीनार, कोई गलती नहीं की, 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। हैदराबाद वाले आगे बढ़ते हुए, पिंडी भटिया वालों की बारी है। बताइए जनाब, ये लफ्ज कौन सा है? अलिफ आता है? अलिफ, अलिफ आता है। दो अलिफ मौजूद हैं। काफ आता है? काफ, काफ नहीं आता। कौन सा काफ? कश वाला है? कराची वाला। कराची वाला काफ नहीं, कराची वाला काफ नहीं आता। मीम आता है? मीम ही नहीं आता। लाम आता है? जी लाम? लाम भी नहीं आता। मकतबतुल मदीना का ये बड़ा प्यारा रिसाला है, उसका नाम भी है, और ये किसी बहुत प्यारे वक्त का जिक्र भी है। या आता है? या भी नहीं आता है। अब एक और इशारा भी दे देता हूं आपको, किसी बड़ी प्यारी सुबह का जिक्र है। सुबह बहारा? जनाब, मैं चाहता यही हूं कि आप पहुंच जाएं। सुबह बहारा, लेकिन चूंकि 4 मिस्टेक की हैं, इनको 1 नंबर दिया जा रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है हैदराबाद वालों की। अलिफ है इसमें? अलिफ, अलिफ नहीं है। या आता है? या तो याद है। रा आता है इसमें? रा, रा आता है। बा आता है? जी बा बा नहीं आता। 2 गलतियां हो गई। वाव आता है इसमें? जी वाव, वाव आता है। जरा इसको बड़ा कर दे, जो ये लफ्ज है इसको बड़ा कर दे। जी
2 गलतियां हो चुकी हैं। जीम है इसमें, जीम भी है, नून है, नून भी है, ता है, ता भी है, जन्नती जेवर। जन्नती जेवर 2 गलतियां की है। बड़ी प्यारी किताब है ये, मकतबतुल मदीना की नाज़रीन हासिल करें और अल्लाह हमारी बहनों को हम जन्नती जेवर भी नसीब फरमाए। जनाब 2 गलतियों की वजह से 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। मुकाबले में फर्क आया है जो अब तक नहीं था, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर पिंडी बटिया वाले दिल छोटा ना करें, अभी सेगमेंट्स बाकी हैं और अब हम चलेंगे बड़ा प्यारा सेगमेंट जिसका बार बार आप पूछते थे, आज से शुरू हो रहा है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आज इस सेगमेंट में सिंधी जबान में हम बात करेंगे। जो सिंधी नहीं समझते उनके लिए उर्दू जबान में सब टाइटल भी चलता रहेगा। जिक्र है हजरत लाल शहबाज कलंदर का। सुभान अल्लाह, अजीम हस्ती है, सिंध में जलवा फरमा है, तो उनका जिक्र भी आइए सिंधी जबान में करते हैं। प्यारा प्यारा इस्लामी भाईरो, अज असी इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश सीजन 17 जे सेगमेंट उम्मत जे रंग में ज़हनी आजमाइश जे संग में सिंधी बोले में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला जो जिक्र करंदास। हजरत सैयदना लाल शहबाज कलंदर मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि तआला सैयद खानदान जी हिक मजहबी घराने सां ताल्लुक रखंदा हुआ। हजरत सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला जी विलादत मशहूर कौल जे मुताबिक 538 मुताबिक 1443 में आज़रबाईजान जे गोठ मरवंद में थी। इन निस्बत सां तव्हां के मरवंदी चयो वेंदो आहे। अमा जो नालो सैयद मोहम्मद उस्मान आहे, जॾहिं त लक़ब लाल शहबाज सां मशहूर आहे। अल्लाह पाक तव्हां के एतिरो हुस्नो जमाल अता कयो हो जो तव्हां जी पेशानीअ जे नूर अॻियां चांडोकी भी मांद पई लॻे। हजरत अल्लामा मौलाना मीर सैयद गुलाम अली आजाद बलगरामी रहमतुल्लाहि तआला फरमायो त तव्हां जो नसब 13 वास्तन सां हजरत सैयदुना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला ताईं पहुचे थो। तव्हां जो वालिद माजिद हजरत मौलाना सैयद कबीरुद्दीन अल रहमा जॾहिं पंहिंजी जद्दे अमजद सैयदुल शहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला जे मज़ार मुक़द्दस ते हाज़िर थिया ऐं सलाम अर्ज़ कयो त इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला जे तरफ़ां जवाब आयो, ई करम मथां करम इहो थियो त सुंदन ज़ाहिरी अखियनि तां पर्दो हटी वियो ऐं करबला जी उन्हनि शहीदनि जा मथवन ॾिठा जेके आम माण्हुनि खे मालूम न हुआ। तव्हांजे वालिद हज़रत मौलाना सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला की ख्वाब में मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला जो ज़ियारत नसीब थी। अवा अर्ज कियो, या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह पाक जे हुजूर में दुआ फरमाइजो ते मूंखे नेक ऐं साले फर्जंद अता थिए। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बशारत दिनी, अल्लाह पाक तो के हिक साले फर्जंद अता कंदो, उनजो नालो मोहम्मद उस्मान रखजा। ऐं जॾहिं उन्हनि जी उम्र 384 ॾींहं थिए तॾहिं उन्हनि खे मदीना मुनव्वरा वठी वेंदा ऐं नबी पाक अलैहिस्सलाम के सलाम अर्ज़ कजाई। पोइ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला जे मज़ार मुबारक ते हाज़िरी ॾेई सलाम अर्ज़ कुजा। जंहिं वक़्तु हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला जी विलादत थी त वालिद गिरामी अहिड़ी तरह ई अमल कयो। जॾहिं हजरत उस्मान गनी हजरत सैयदना उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि तआला पंहिंजी वालिदा जे पेट में हुआ, तॾहिं हिकु रात वालिदा मोहतरमा के ख्वाब में हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा जी रहमतुल्लाहि तआला अलैहा जी ज़ियारत नसीब थी। हजरत राबिया बसरिया फरमायो, डीए तुंहिंजो हीअ पुठ अल्लाह पाक जो महबूब ऐं वली थींदो। अल्लाह पाक इन जे ज़रिए केतिरनि ई गुनाहगार के तौबा जी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो। सुभान अल्लाह, जॾहिं उहो पैदा थिए त उन्हनि जे कननि में कलमो तैयबा पढ़जा ऐं मुंहिंजो सलाम चइजा। अवां रहमतुल्लाहि तआला जो ताल्लुक सिलसिला कलंदरिया सां भी हो, तंहिं करी अवां के कलंदर सॾियो वञे थो। ज़ाहिरी ऐं बातिनी तजुर्बो करे कलंदर कलंदर इहो आहे जेको ज़माने जी मखलूक खां ज़ाहिरी ऐं बातिनी तजुर्बो हासिल करी चुको हुजे ऐं शरीयत ऐं तरीक़त जो पाबंद हुजे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला जी चेहरे मुबारक मां गहरी रंग जी कीमती पत्थर लाल वांगर सुर्खी निकरंदी महसूस थींदी हुई। इन्हीअ मुनासिबत सां अवां लाल जी लक़ब सां मशहूर थिया। जॾहिं त शहबाज जो लक़ब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला जी बारगाह मां अता थियो। रिवायत आहे त हिक रात अवां जी वालिद माजिद सैयदुना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला की इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला जी ज़ियारत नसीब थी। इमाम हुसैन फरमायो, असां अवां के इहो शहबाज अता करियूं था जेको असां के असांजे नाना जान
रहमत आलमियान अलैहिस्सलाम का अता थियो हो। इन बशारत का पोए हजरत लाल शहबाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह जी विलादत थी, अवा विलायत जे बुलंद मर्तबन थे फायज थिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सैयदना लाल शहबाज कलंदर की अल्लाह की उनके मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश हो और उनके सदके हम सब की मग़फ़िरत हो। तेरा सेवण रवे आबाद मस्त सोना लाल कलंदर सखी शहबाज कलंदर ओ सोना लाल कलंदर ओ सोना लाल कलंदर कितो आए लालण दर ते सवाली कितो आए लालण दर ते सवाली सब ईमान वाले जाएंगे ना खाली आई मुश्किल नू दे लालण टाल सखिया दा सरदार कलंदर ओ तेरा सेवण रावे आबाद तेरा सेवण रावे आबाद मस्त सोना लाल कलंदर कलंदर मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर ओ सोना लाल कलंदर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सिंधी ज़बान की जो नात है वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सिंधी समझते हैं वो भी पढ़ें और बड़ी प्यारी नात है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंझो मुस्तफा पाक पदरो लखन में जिए गुल गुल गुलाबी सोहनो दुल्हन में। मुंझो मुस्तफा पदरो लखन में जिए गुल गुल गुलाबी सोहनो दुल्हन में। हशर वेल होदा सवेरा राणा हशर वेल होदा सवेरा राणा इमाम मोहम्मद परे सो जाना इन्हीं मोहम्मद परे का सो जाना। दस छोट कारे जो झंडो हथन में दस छोट कारे जो झंडो हथन में जिए गुल गुल गुलाबी सोहनो गुलण में जिए गुल गुल गुलाबी सोहनो गुलण में। मोहम्मद जमन में या उम्मती या उम्मती रो तो सचायो दिखारे दुखण में रो तो सचायो दिखारे दुखण में जिए गुल गुलाबी सोहनो गुलण में जिए गुल गुलाबी सोहनो गुलण में जिए गुल गुलाबी सोहनो गुलण में। जगन में के होगी जिनी मौज मस्ती हाँ जहन्नम के होगी जनी मौज मस्ती हटाए कहस्ती इन्हें बाह के बा हटाए कहस्ती करी पार कश्ती आनी दो अमन में करी पार कश्ती आनी दो अमन में जिए गुल गुलाबी सोहनो गुलण में जिए गुल गुलाबी सोहनो गुलण में।
जामिन दिंदोरा ताही दुखन डोलावन जी परवाना ही दुखन डोलावन जी परवाना आही अच्छी पांड हंदो असर वर सफन में अच्छी पांड हंदो असर वर सफन में जिए गुल गुलाबी असोहणो गुलण में मुझो मुस्तफा पाक पधरो लखण में जिए गुल गुलाबी असोहणो गुलण में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अत्तारी है, मैं न्यू कराची से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आपसे अर्ज है कि उम्मत के रंग ज़हनी आज़माइश के सेगमेंट में खत्ती ज़बान भी शामिल की जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। नोट करते जाएं, खत्री जबान की भी फरमाइश आई है। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 33 नंबर है हैदराबाद, 29 नंबर है पिंडी भटिया। अगला सेगमेंट खानदानी रिश्ते। खानदानी रिश्ते पिंडी भटिया वालों से सवाल करेंगे। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अवाम, जो कि हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा के शहज़ादे हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भतीजे हैं। वो इस तरह के सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फुफ्फो ज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फुफ्फी सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के शहज़ादे ज़ुबैर बिन अवाम है और उनके शहज़ादे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अवाम हुए। तो इस तरह ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भतीजे हुए। प्यारे आका के भतीजे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से क्या रिश्ता है? क्या खूबसूरत रिश्ता, क्या खूबसूरत शख्सियात हैं और इनका आपस में क्या रिश्ता है। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि किसी न किसी हवाले से ये रिश्तेदार भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब की बेटी उम्मे कलसूम से हज़रत सैयदना अब्बान बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का निकाह हुआ। यानी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे की बेटी के ससुर हैं। मौला अली के भतीजे की बेटी के ससुर हजरत उस्मान गनी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल आपके आपस के रिश्तों की तरफ चलते हैं। आपके मामू की जो ज़ौजा हैं, उनकी सास के बेटे की बहन से आपका क्या रिश्ता है? वो हमारी माँ या खाला है। जी जनाब, आपकी वालदा या आपकी खाला है। जितनी जल्दी आप पहुंचे, मैं तो नहीं पहुंच पाता। क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हैदराबाद वालों की बारी है। आप भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चले जनाब, मदीने पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद वालों की बारी है। आपकी दादी के बेटे की बेटी के वालिद के भाई से आपका क्या रिश्ता है? भाई या चचाजाद भाई? आपसे गलती हो गई है। दोबारा दिखाइए, दोबारा पहले सवाल दिखाइए ताकि इनसे मिस्टेक क्या हुई है। ये तो इतना आसान था कि मैं खुद पहुंच गया था। दोबारा दिखाइए। आपकी दादी के बेटे कौन होंगे? वालिद साहब हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनकी बेटी तो बहन हो जाएगी, फिर उसके वालिद फिर वालिद साहब हो जाएंगे, उनके भाई चाचा हो जाएंगे,
तो ये तो चचा भी बन सकते हैं, वालिद भी बन सकते हैं, अगर दूसरे भाई के लिए सवाल हो ताया भी बन सकते हैं। तो आपसे बड़े आसान सवाल में ये मिस्टेक हो गई, चले कोई बात नहीं जनाब। अब बारी हमारे यहाँ अच्छा एक मिनट अच्छा, अब बारी यहाँ हमारे मंच पे बैठे हुए रुकन शूरा जो हैं अब्दुल हबीब भाई, इंशाल्लाह इनसे हम नहीं पूछेंगे कितना छोटा बच्चा है जिसने कॉल रिकॉर्ड करवाई है और वो क्या सवाल आपसे कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। चलो जनाब। अच्छा कोई ऑडियो कॉल, अच्छा चलें, वो बता रहे हैं कि उस कॉल अच्छा कॉल में कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, सवाल आप तक पहुंच गया तो आप कर ले सवाल। वो सवाल क्या था? उन्होंने सवाल ये किया है आपके अब्बू के पोते के चाचू से आपका क्या रिश्ता है? अब्बू के, मेरे अब्बू के पोते, वो मेरे अच्छा पोते, और उसके चाचू से तो मेरे भाई हुए ना। जवाब ठीक है? दोबारा सोच लें। वालिद के पोते के चाचू, हाँ मेरे भाई हुए। एक बार फिर सोच लें। तो सोच लिया, आपका जवाब दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जनाब, ये खानदानी रिश्ते का इंतजार लगता है अब करते ही इसीलिए हो गया, आप मुझे पकड़ सको। बहरहाल चले नाज़रीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ भी जाएंगे और फिर नातखानी भी करनी है और आखिरी 2 सेगमेंट भी करने। जी मेरा नाम मोहम्मद आकिब अख्तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। ऐसा सेगमेंट ट्रैफिक कवानीन कब ला रहे हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। कौन सा सेगमेंट बताया उन्होंने? ट्रैफिक कवानीन। हाँ आजकल तो जनाब बहुत जरूरी है ट्रैफिक कवानीन, वरना पे सोच लें मुश्किल भी बड़ी हो रही है। चलें भाई मजलिस नोट कर ले, और लगता ये कि कराची वालों को तो बिलखुसूस सिखाना जरूरी है ट्रैफिक कवानीन, वरना मुश्किल में आ गए हैं। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। 35 नंबर हैदराबाद, 33 नंबर है पिंडी भटिया वालों के। कुछ मुकाबले में फर्क आया है मगर अभी भी सफर बाकी है। आइए वक्त हुआ है अपने अपने नेक अमाल का जायजा करेंगे, मुख्तसर नातख्वानी करेंगे और फिर इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। दोनों टीमें आगे आ जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजरीन और मदनी चैनल के नाजरीन अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए, और जिनके पास नेक अमाल का रिसाला नहीं है वो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी नेक अमाल का जायज़ा कर सकते हैं। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल हो जाएं। अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ बाद जमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़ात पढ़े, शजरे के औरात पढ़े, 313 बाद दुरूशी पढ़े, आंखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायजा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमात के 2 घंटे घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों से मांग कर चीजें इस्तेमाल तो नहीं की, फजूल नजरी से बचे, निगाहें नीची रखी, अपने निगरान की इताअत की, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, फजर के लिए जगाया, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, जोहर की सुन्नत कबलिया फर्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से किसी एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीजें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, जाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ा कार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज़, ज़िल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, मामा श्री बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हमें इखलास के साथ नेक अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है नात ख़्वानी का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में बोलो जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाह हो जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। सब मिलकर बोलो जैसे मेरे सरकार है, वल्लाह ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। अरे बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सब उनके कदमों में पड़े देखे। महबूब की मिन्नत में है ताबे सुखन, किसको सब अहले सुखन मैंने हैरत में गणे देखे, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। अज सिख मिसरा दी वधेरी क्यों दिलड़ियों दास कनेरी
اج سک مترا دی بدیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چمیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مک چند بدر شاشانی مت چمکتی لاٹ نورانی مک چند بدر شاشانی مت چمکتی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ آقا تے رب دی شانہ تھا سچ آقا تے رب دی شانہ تھا سچ آقا تے رب دی شانہ تھا وہ جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ مشتاق کیا کتنے جھالڑیاں کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار تم ساتوں حسین آنکھ نے آقا دیکھا نہیں کوئی تم ساتوں حسین آنکھ نے دیکھا نہیں شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشت خدم رسول و حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے ہے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے ہے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن بھبن میں دلہن سزائے محن بے ایسے ملس یہ امن و امان تمہارے لیے جلائے عرم عطائے کرم کوئی اسے عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برف جہاں تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ کیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ ستر بدا تمہارے لیے یہ فیض لیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش باری نہ لوح موبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاہ
سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، اور یہ سچ ہے کہ خالد سالی کم نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھے جیسا کم نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یقیناً جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ मुंहिंजो नालो मोहम्मद साबिर शेख आहे ऐं आऊं बदीन शहर खां ॻाल्हायां पियो ऐं तव्हांजो प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश ऐं बड़े शौक़ सां ॾिसंदो आहियां ऐं तव्हांजे प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश जो सीज़न 17 बि आऊं हर हिकु एपिसोड रोज़ ॾिसंदो आहियां। तव्हांजो इहो प्रोग्राम जंहिंमें मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा सेगमेंट थींदा आहिनि, जंहिंमें अॼु सेगमेंट भलो भलो हली रहियो हो, जंहिंमें सिंधी ज़बान तव्हां चई पे, सिंधी ज़बान में माशाअल्लाह तव्हां कलाम बि पढ़ो, तव्हांजो कलाम मूं शौक़ सां ॿुधियो, तव्हांजो इहो सिलसिलो शौक़ सां ॾिसंदो आहियां। माशाअल्लाह, यही हमारी ख्वाहिश होती है और तो कोशिश भी होती है कि मुख्तलिफ ज़बानों में बात करके उस ज़बान बोलने वालों के दिलों में खुशी दाखिल की जाए। आपको अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। एक और कॉल दीजिएगा। अर्ज गुजार हाफिज अखलाक अहमद लाहौर से अब्दुल हबीब भाई, आपसे गुजारिश है लाहौर में भी ज़हनी आजमाइश करवाएं आउटडोर, जज़ाकल्लाहु खैरा। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। नाजरीन, हदीस पाक की रिकॉर्डिंग्स आप भेजते हैं, बच्चे भेजते हैं, बड़े भेजते हैं। कौन सी हदीस आज हमने सुननी है, आइए देखते हैं। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ मुख्कुल इबादत, यानी दुआ इबादत का मग़ज़ है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुआ मुख्कुल इबादत। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्कुल इबादत, यानी दुआ इबादत का मग़ज़ है। आइए नाजरीन, आज की हदीस पाक कौन सी है, स्क्रीन पर सेव कर लीजिए, तस्वीर ले लीजिए, जल्दी जल्दी वीडियो बना के भेजिए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, यानी नमाज दीन का सुतून है। इसकी वीडियोस बना के कल दोपहर तक भेजिए हमें, फिर इंशाअल्लाह हम सिलसिले में इसको शामिल करेंगे। अब्दुल हबीब, एक मैसेज आया है कि ज़हनी आजमाइश में एक सेगमेंट ये होना चाहिए फैज़ान दुरूद व सलाम के नाम से, और इसमें दुरूद ताज में जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान किए गए हैं उनके मुतालिक सवाल शामिल होने चाहिए। चले, माशाल्लाह आपका मशवरा आ चुका है, सैयद साहब इंशाल्लाह मजलिस तक भी पहुंचा देंगे। आइए एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अब एक और सेगमेंट शामिल किया गया है, न्यू सेगमेंट है इस सीजन के लिए। ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? जनाब, मुकद्दस मकामात पहले दिखाए जाएंगे पिंडी भटिया वालों को, बहुत गौर से देखना है, फिर आपसे सवाल किया जाएगा। जी आइए दिखाइए। माशाअल्लाह, मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हतीम काबा, सफ़ा मरवा, विलादत गाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबल नूर, जबल अहद मदीना मुनव्वरा, गारे हिरा, मीना शरीफ, मैदान अराफात, जबल रहमत, जन्नतुल माला, मैदान मुज़दलिफ़ा, मज़ार हज़रत सैयदना नफीसा रहमतुल्लाह अलैहा। चलें जनाब, बहुत सारी ज़ियारतें करवा दी गई हैं। अब पूछा जाएगा ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? जितने नंबर खोलते जाएंगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। पहला नंबर समझ लें फ्री है,
5 नंबर खोल दीजिए। 5 नंबर खोलिए जनाब। वाह 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 वाह। काबतुल्लाह शरीफ। हम सबके दिलों की धड़कन काबाए मुशर्रफा पिंडी बटिया वालों के 5 नंबर हासिल हो गए हैं। हैदराबाद वालों को दिखाइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। 9 नंबर खोलिए। 9 नंबर। कंफर्म ना हो तो एक इशारा और लीजिए। 5 नंबर। 5 नंबर। जल्दी करें। जबले अबू कुबैस। जबले अबू कुबैस। ये चाहते तो और भी नंबर्स खोलते। जरा मेरे लिए नंबर खोलिएगा, दोबारा लाएं स्क्रीन पर। 2 नंबर खोलें। 8 नंबर भी खोल दें। जबले अबू कुबैस है ये, बताइए जरा क्या है ये। पहाड़ तो है ये तभी पता है। जबले नूर है। जबले अबू कुबैस तो शायद हमें दिखाया भी नहीं गया। दिखाया गया था? दिखाया भी नहीं गया था। अल्लाह अकबर। कोई नंबर नहीं लिया है। जल्दबाजी ना किया करें, गौर से देखें। अब आइए काबा मुशर्रफा की जियारत करने चलते हैं अमीर अहले सुन्नत के साथ। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। इलाही मैं फिरता रहूं गिर्दे काबा, इलाही मैं फिरता रहूं गिर्दे काबा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। अल्लाह हमें भी ये मनाजिर देखना नसीब फरमाए। पिंडी बटिया वालों की बारी है। 5 नंबर खोलिएगा। 5 नंबर। जल्दबाजी मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैदान अरफात है। अगर तो ये सही जवाब है 5 नंबर मिलेंगे, गलती हुई तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए। मैदान अरफात जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पिंडी बटिया वाले पीछे थे और अब आगे बढ़ रहे हैं। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। हैदराबाद वालों की बारी है। पाँच नंबर। 5 नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदना नफीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्या हजरत नफीसा का ये रोजा है? अगर तो जवाब ठीक है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ है मगर नंबर में कुछ फर्क आया है। मगर मैं आपको सच बताऊं, हमारा आखिरी सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है कि कितना भी फर्क क्यों ना हो, वो कवर भी हो सकता है और वो हल भी हो सकता है। आखिरी सेगमेंट की तरफ चलने से पहले कॉल शामिल करते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मुझे प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। मैं आज हैदराबाद की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक प्यारे अब्दुल हबीब अंकल। आज ये मुकद्दस मकाम सेगमेंट शामिल किया गया है, मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे को इस सेगमेंट का बहुत इंतजार रहता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी ज़हनी आज़माइश की पूरी टीम को खूब तरक्की अता फरमाए। सदाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया, आपने पसंद किया। आइए नाजरीन, एक बार पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जनाब 40 नंबर हैदराबाद, 43 नंबर पिंडी भटिया। पिंडी भटिया 3 नंबर से आगे है, मगर आखिरी सेगमेंट कुछ भी कर सकता है। सेगमेंट का नाम है जोश के साथ। ये सेगमेंट जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें तो पता है कि बड़ा यूनिक है। इस सेगमेंट का तरीका दोनों टीमों को बता देता हूं, क्योंकि पहली बार इस सीजन में शामिल किया गया है। पहले बेल चेक करवाएंगे, पहले पिंडी बटिया वाले बेल बजाएंगे, और याद रहे नाजरीन, बस एक बार बजा लें, मेहरबानी आपकी। तो अब ये कि दोनों टीमें अगर एक साथ भी बेल बजाएंगी तो हमारे पास पीछे सिस्टम लगा हुआ है। एक बहुत माइनर अगर फर्क होगा तो भी सिर्फ बेल उसी की बजेगी जिसने पहले बजाया होगा। जी हैदराबाद वाले जनाब, हमने काफी लाइट्स एक्स्ट्रा लगा दी हैं ताकि अंदाजा हो जाए कि बेल ठीक बजी है। मगर सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर होश से। बेल जब ही बजानी है जब आपको जवाब आता हो, क्योंकि अगर जवाब गलत दे दिया तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो गौर से, क्योंकि मुकाबला बड़ा करीब करीब है, ऐसा ना हो अपने नंबर लेने की बजाय अपने नंबर माइनस कर लें। तो सवाल पूरा सुनिएगा। अगर आपने सवाल या शेर पूरा नहीं सुना तो आपने ही कंप्लीट करना होगा। पहला सवाल है, फुकाहे किराम, अल्लाह अकबर, पिंडी बटिया वालों ने सिर्फ लफ्ज़े फुकाहे किराम सुना है। अब फुकाहे किराम के तहत तो बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। लफ्ज़े फुकाहे किराम, और 25 सेकंड में से 10 सेकंड रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि फुकाहाए किराम रोज़ा अनवर अला साहिब अलैहिस्सलाम पर जो हाजिरी का तरीका क्या इरशाद फरमाते हैं। अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि फुकाए किराम फरमाते हैं कि जब रोज़ा अनवर पर हाजिरी हो तो इस तरह हाथ बांधकर खड़े हों जिस तरह नमाज में हाथ बांधकर खड़े होते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, अनबिलीवेबल। 2 नंबर हासिल कर लिए। अब शेर की बारी है, सुन्नतों की। फिर बेल बजा दी है पिंडी बटिया वालों ने। सिर्फ एक लफ्ज सुना है, अब इस लफ्ज से कैसे शेर मुकम्मल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नतों की वो बने रहते हैं हर दम तस्वीर, जाम जो उनकी मोहब्बत का पिया करते हैं। जाम जो उनकी मोहब्बत का पिया करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब सवाल की बारी है। एक कॉल के, सारी बेलें पिंडी बटिया वाले ही बजा रहे हैं। अब सिर्फ एक कॉल के, अब एक कॉल से तो बहुत सारे कॉल निकलते हैं। ये कौन सा कॉल है? गलत जवाब पर 2 नंबर माइनस भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कौल के मुताबिक अक्ल क्या है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? एक कौल के मुताबिक अक्ल अशिया की सिफात को जानने का नाम है, यानी उनके सही, नाकिस, कामिल और नाकिस और अच्छे और बुरे होने को जानना। अक्ल की तारीफ तो शायद आपने सही बताई है, मगर सवाल ये नहीं था। एक कौल के मुताबिक दुनिया की तारीफ क्या है, ये सवाल था, और जवाब था हवा और फजा के साथ रूए जमीन पर मौजूद हर चीज दुनिया है। 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जोश के साथ मगर होश से। अब बारी शेर की है। ए खुदाए, अब हैदराबाद वालों ने बेल बजाई है। हैदराबाद वालों को नंबर की जरूरत भी है। ए खुदाए मुस्तफा अत्तार को वो आंख दे, हो गमे महबूब में आंसू बहाना जिसका काम। हो गमे महबूब में आंसू बहाना जिसका काम। जवाब दुरुस्त दे दिया है हैदराबाद वाले आगे आते हुए। अब सवाल है, सवाल की बारी है। किन दिनों में अब बेल हैदराबाद ने बजाई है? जुमेरात, हफ्ता, पीर। पहले सवाल तो बताएं, किन दिनों में? इन दिनों में सफर करना चाहिए। अच्छा ठीक। जुमेरात,
ہفتہ پیر حدیث پاک میں ہے جو روز شنبہ یعنی ہفتے کے دن قبل طلوع آفتاب جس حاجت کی طلب میں نکلے میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ کن دنوں میں سفر کرنا چاہیے، اور لفظ آپ نے سنا تھا صرف کن دنوں میں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، کیا بات ہے مدینے کی۔ اچھا جناب، اب باری ہے شیر کی، اللہ کی۔ اب بیل بجائی ہے پنڈی بٹیا والوں نے۔ دوسرا مصرع پہلا؟ میں پہلے ہی پوچھ رہا ہوں، جب دوسرا پوچھوں گا تو بتا دوں گا آپ کو۔ ایک نمبر کا ہی صرف فرق ہے، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں، جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، جواب درست دے دیا ہے۔ مقابلہ کبھی ادھر ہے جناب، کبھی ادھر ہے۔ اب میں کرنے جا رہا ہوں چوتھا سوال۔ حضرت ابو بکر جناب، بیل بجائی حیدرآباد والوں نے۔ جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کون سے وہ ایسے صحابی ہیں جن کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی؟ اچھا، اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیل تو آپ بھی بجا رہے تھے شاید، آپ کے ذہن میں کیا سوال تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ اگر یہ سوال تھا تو جواب کیا ہے؟ 38 یا 38 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ حیدرآباد والوں سے غلطی ہو گئی ہے، سوال یہی تھا جو آپ نہیں پکڑ سکے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے سال کی عمر میں اسلام قبول کیا؟ 38 سال کی عمر میں۔ ناظرین، فرق 5 نمبر کا ہو گیا ہے۔ اب شعر میں نے پڑھنا نہیں ہے، اب آپ کو طرز سنانی ہے، جو طرز پہلے پہچانے وہ بیل بجائے۔ بیل بجائی پنڈی بٹیا والوں نے، طرز بھی پوری نہیں سنی ہے، صرف تھوڑا سا سنا ہے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام، لیکن اس طرز میں یہ بیٹھے گا جو ہو چکا ہے جو ہوگا؟ پوری طرز سنائیں۔ طرز تو میں نے بھی پہچان لی تھی۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے، اس طرز میں نہیں آئے گا۔ بہت ساری طرزیں ہو جائیں گی۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ جلد بازی میں ظاہر جواب دیا، 2 نمبر ان کے مائنس ہو جائیں گے۔ اب ناظرین، مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ میرے پاس ایک سوال ہے اور ایک شعر ہے۔ اگر حیدرآباد کو مقابلہ جیتنا ہے تو یہ دونوں جواب حیدرآباد کو دینے پڑیں گے۔ ایک بھی جواب پنڈی بٹیا والے دے دیتے ہیں، پنڈی بٹیا والے جیت جائیں گے، اور اگر پنڈی بٹیا والے دونوں جواب غلط دے دیتے ہیں تو بھی حیدرآباد والے جیت جائیں گے۔ یعنی دونوں سوالوں میں ہی مقابلے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب میں سوال کرنے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل جناب بیل حیدرآباد نے بجائی ہے، سوال پورا نہیں سنا ہے۔ جلدی کریں۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کیسی تھی؟ اگر یہ سوال تھا تو جواب کیا ہے؟ ٹائم آپ کا ہو چکا، آپ جلدی جواب دیں گے، صرف جلدی کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل مبارک ایسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں دوری دنیا کی عقل ایسی ہے جیسے پوری ریت کے مقابلے میں ایک ریت کا ذرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں عقل کے بارے میں حضرت سیدنا سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام واسی رضی اللہ تعالی عنہ سے قول فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منور رضی اللہ تعالی عنہ نے
इरशाद फरमाया कि मैंने दुनिया की 71 किताबें पढ़ी और सब में ये पाया गया कि अल्लाह पाक ने दुनिया के इब्तिदा से लेकर दुनिया के आखिर तक जितने अंबिया इकराम, जितने इंसानों को अकल अता फरमाई, उनके अकल की हैसियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकल के मुकाबले में ऐसी है जैसे पूरी दुनिया के रेत के मुकाबले में रेत का जरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में अकल के लिहाज से भी बेहतर हैं और राय के लिहाज से भी अफजल हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह 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 अल्लाह। जवाब चूंकि आपने वक्त में शुरू कर दिया था इसलिए हमने आपको मौका दिया, मगर कोशिश करें कि फिर कंटिन्यू जवाब दें। सवाल आपने सही पकड़ लिया था इसलिए आपको मौका दिया गया। और अब नाजरीन वही हुआ जिसका डर था कि आखिरी सवाल यही फैसला करेगा, जो सही जवाब देगा वो जीत जाएगा या जो गलती करेगा। गलत जवाब देकर भी तो हारा जा सकता है। पिंडी बटिया वालों को गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जवाब सही दें तो फिर क्या बात है। अब बारी है शेर की, और मैं शेर की दूसरी लाइन पढ़ूंगा, पहली लाइन नहीं पढ़ रहा, दूसरी लाइन पढ़ूंगा। कभी तो इसका मतलब यह हुआ कि हैदराबाद वालों ने अपनी किस्मत का फैसला करना है, या तो जीतना है या तो हारना है। लफ्ज कभी तो सुना है। और दूसरी लाइन है, कभी तो चमकेगा नजमे किस्मत, हिलाल माहे तमाम होगा, कभी तो जर्रे पे मेहर होगी, वो मेहर उधर खुशखिराम होगा। दोनों टीमें आगे आ जाएं। एक टीम जीत चुकी है, एक टीम हार चुकी है, ये तो कंफर्म है। दोनों टीमें मेरे पास आगे आएं इंशाअल्लाह। अब फैसला सुनाते हैं आपको। आगे आ जाएं, आगे आ जाए, दोनों टीमें आगे आ जाए। भाई क्या मालूम पिंडी बटिया वाले जीत गए, आपको तो नहीं मालूम। क्या मालूम हैदराबाद वाले जीत गए। आगे आ जाएं, तशरीफ ले आए। जो शेर था जो मैंने पूछा था, शेर ये था कि कभी तो चमकेगा नजमे किस्मत, हिलाल माहे तमाम होगा, कभी तो जर्रे पे मोहर होगी, वो महर इधर खुशखराम होगा। हैदराबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। इस मुकाबले ने हमें बड़ा नाजरीन, कभी हम एक तरफ जाते कभी दूसरी तरफ जाते। पिंडी बटिया के इस्लामी भाई, कमाल के इस्लामी भाई बड़ी शानदार तैयारी करके आए थे, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अल्लाह पाक इनको भी मदीना पाक की हाजिरी अता फरमाए। जनाब हैदराबाद के मोहम्मद इश्तियाक भाई तशरीफ लाएं, उनको हम बेस्ट परफॉर्मेंस का इंशाअल्लाह सर्टिफिकेट जो है वो पेश करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दे दीजिए आप अपने इस्लामी भाई को दे रखा। स्कोर बोर्ड देखते हैं। स्कोर बोर्ड आपके सामने है। 46 नंबर हैदराबाद, 1 नंबर से पिंडी बटिया वाले पीछे रह गए। मुकाबले में काफी आगे थे मगर आखिरी सेगमेंट ने पासा पलट दिया। और जनाब अब बारी है, आपको सवाल किया गया था उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। सवाल किया गया था हजरत सैयदतुन्ना उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम क्या है। तो दुरुस्त जवाब है नसीबा बिनते काब रदी अल्लाह ताला अन्हा। मोहम्मद इमरान अत्तारी मंगोवाल, दुख्तर सैयद मजहर हसन कराची, मोहम्मद फ़हीम बिन मोहम्मद इब्राहिम डेरा अल्लाह यार, उमैर टंडो मोहम्मद खान बिनते एजाज अहमद गुजरावाला, जवेद अहमद अत्तारी जामिअतुल मदीना बहार शरीयत कराची कोरंगी, सलमान खान बिन खालिद खान सवात बिनते मोहम्मद हनीफ, उम्मे नोमान अली शाह अकीक, नोमान अली अत्तारी जामिअतुल मदीना फालिया, अबुल गजाली मोहम्मद जमील रजा, गुलाम अली कबूला शरीफ। आज जिनको तोहफा जा रहा है वो हैं नोमान अली अत्तारी जामिअतुल मदीना फालिया। चले जनाब 2600 रुपए का इनको मदनी चेक भी दिया जा रहा है, तबरुकात और सूट पीस भी दिए जा रहे हैं। चले जनाब माहनामा फैजान मदीना भी दिया जाएगा, आगे दीजिए चले माशाल्लाह। और ये हमारी टीम पिंडी बटिया अफसुर्दा है लेकिन हिम्मत ना हारे, इंशाल्लाह मदीने पाक जाएंगे इंशाल्लाह, सरकार ने बुलाना है तो माशाल्लाह। आगे आ जाए मेरा बेटा, आगे आ जाए। और आपको माहाना फैजान मदीना का 12-12 माह के गिफ्ट हैम्पर भी दिए जाएंगे। और जिन इस्लामी भाई ने अभी तक माहनामा फैजान मदीना अपने पास नहीं सब्सक्राइब करवाया, माहाना ये बड़ा ज़बरदस्त रिसाला है। आप स्क्रीन पर नंबर देखेंगे कि जहाँ पर आप 12 माह के लिए माहनामा फैजान मदीना को आप सब्सक्राइब कर लें, बुक कर लें, हर महीने आप तक पहुँचेगा। अब नाजरीन वक्त हुआ है ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी करने का। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा का नाम बताएं।
सही जवाब था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। आइए देखते हैं किन 5 लोगों की आईडी जो है वो हम दिखाते हैं। ये 5 आईडीज हैं, सेव कीजिए, अगर आपका नाम भी इसमें है तो इनाम आपको भी मिलेगा। अब एक सवाल आईडी के जो इस्लाम भाई वो तशरीफ लाए हैं, जिनको ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन की आईडी में निकला था, माशाल्लाह, ये तोहफा भी आप ले लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अब सवाल जो मैसेज के जरिए जवाब देना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला का पेशा क्या था? आपने ये जवाब SMS के जरिए देना है। और अब वक्त हुआ है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में कुरानदाजी का और मारिफतुल कुरान, तर्जुमा कुरान तशरीफ मौजूद है। हाँ, आज ये मैंने किसको देना है? मेरी ख्वाहिश है कि हमारे मेमन गोट से इमाम साहब तशरीफ लाए हैं, और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अपने मस्जिद के मदरसे के तलबा को भी ज़हनी आजमाइश दिखाने के लिए लाए हैं। तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह ये तोहफा हम हमारे मेहमान इमाम साहब को देंगे इंशाल्लाह। और बड़ी प्यारी मस्जिद के इमाम साहब भी हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से बड़े इस्लामी भाई उनकी कुरानदाजी हो रही है। 4027 4027 इसका नंबर है, वो भी आगे आ जाएं। और अगले मदनी मुन्नों की कुरानदाजी है 4129 4129, वो भी आगे आ जाएं। और अब इंशाअल्लाह बताते हैं कि कल मुकाबला किसका किसके साथ है। वो मुकाबला है जिसमें होता है दीनी मालूमात में इजाफा और सीखने को मिलता है बहुत कुछ। बात सिर्फ जोश की नहीं बल्कि हाजिर दिमागी भी जरूरी है। मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सूरह अलम नशरा की तफसीर लिखी। सही। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में प्यारे आका इस्लाम की मेजबानी का शरफ हजरत अबू अयूब अंसारी को हासिल हुआ। सही। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तखल्लुस इलियास है। सही। जिसने हराम का एक लुकमा खाया उसकी 40 दिन की नमाजें और दुआएं नामकबूल होंगी। सही। असहाबे कहफ 400 बरस से ज्यादा अरसे तक सोते रहे थे। सही। नहीं जनाब, 300 बरस से ज्यादा था। और अमीर अहले सुन्नत का तखल्लुस इलियास नहीं अत्तार है। तो फिर देखिए